अति सत्कारयोग पंथ दे महान विद्वान ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ जी अंबाला वाले ने संगतां दे दर्शन कर रहे ने। रात भी उन्होंने इतिहास राही गुरमत विचारां राही संगतां नूं बड़ा निहाल किया, समा बन दिता। आ हुण बड़े प्यार दे नाल उन्हां पासों गुरमत विचारां सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरू जी। आद निरंजन है गुरु नानक, धार कै मूरत है जग आयो। लोक सुन्यो पर लोक सुन्यो, बिद लोक सुन्यो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को, गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु गुरु नानक साहिब, धार कै मूरत है जग आयो। परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आओ सतगुरां दे चरणां विच सुरती जोड़िए। अपने जीवन का कीमती समा गुरु लेखे ला के सफला करिए। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। जिन्हां दे अत्यंत वड्डे भाग, उन्हां नूं महाराज साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन करन दा और सतगुरां दी हजूरी च जुड़ बैठ के साधु संतां महात्मा महापुरुषां दे बचन सुनन दा सुभाग प्राप्त हुंदा है। मांडी दी धरती पवित्र हो गई, जिथे बैसन साध जन, सो थान सुहंदा। धन बाबा श्री चंद जी महाराज सतगुरु नानक साहब जी दे वड्डे साहिबजादे, तिन्हां दी बख्शिश किरपा रहमत इस नगर ते वसी है। महापुरुष संत बाबा गुरविंदर सिंह जी मांडी वालियां ने अपने गुरु की किरपा नाल जप तप करके साधना करके, क्योंकि बिना साधना दे कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। दुनियावी दातां भी जिन्हां जिन्हां नूं मिलियां ने, उन्होंने कोई ना कोई साधना कीती है। जे कोई डॉक्टर बनया है तो कई लगातार कई साल रातां दी पढ़ाई करके मेहनतां करके वो डॉक्टर बनया है। जे कोई इंजीनियर बनया है तो बड़ी मेहनत नाल बनया है। कोई वकील जां जज बनया है तो भी मेहनत करके साधना करके बनया है। ये भी जिहड़ी जप तप की कमाई है महापुरुष करते ने, तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े। असंख्या ही जीव उन्हां दी किरपा नाल गुरु नाल जुड़ जाते हैं। जिथे सानू सरीरक भोजन मिलता, गुरु का लंगर मिलता है, उथे महापुरुषों की कमाई विचों अध्यात्मक लाहा भी प्राप्त हुंदा है। मन नूं शांति मिलती है। धन बाबा श्री चंद जी सतगुरां दे वड्डे साहिबजादे, जिन्हां ने वड्डी घालना घाली जप तप कीता। बेअंत साखियां महापुरुषों कोलों आपां सरवण कर चुके हाँ और बड़े बड़े महान विद्वान स्टेज ते सुभाएमान हन। सन्मानयोग संत बाबा हरि सिंह जी रंधावे वाले, संत बाबा दर्शन सिंह जी शास्त्री जी बनारस वाले निर्मल संप्रदाय के मुकुटमणि विद्वान हैं। सत्कारयोग ज्ञानी फूला सिंह जी, सत्कारयोग ज्ञानी प्रतपाल सिंह जी गुरुद्वारा दुखनवारन साहब पटियाला वाले ते होर महापुरुष सारे ही विद्या दे सागर हैं। दास तां तुछ मातर सारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕੋਈ ਤਤ ਬੇਤਾ, कोई अकाल पुरख परमेश्वर अल्लाह ताला नाल जुड़िया होवे, ऐसा कोई महात्मा है?
ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੀਮਤੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਜਾਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ 68 ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕਿ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਮਜ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਲੀ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਰਨਵੀਂ ਤਪੈ ਭਗੀਰਥ ਆਣੀ, ਜਾਰਨਵੀਂ ਜਾਨਵੀਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧੋਣ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਟਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਿਦੁਆਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 72 ਨਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਦਾਰ ਥਾਪਿਓ ਮਹਿਸਾਈ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਪਸ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਉ, ਏਦਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਈ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ,
ਕਾਂਚੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਉ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਊਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚਰਾਈਆਂ ਨੇ? ਮਥੁਰਾ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਗੋਕਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਏਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਉ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਊਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਥੁਰਾ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਗੋਕਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਿਰਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਭਗੀਰਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਤਪ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਮਥੁਰਾ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਜੈ ਸਾਧ ਭਗਤ ਧਰੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉੱਥੇ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਣਗੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਵਧੂਤ ਆਪਣੀ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵਹਿ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਰਖਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਕਮਾਲੀਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ, ਦੋ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਦੇ, ਭਾਈ ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰਮਜ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਥੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਖਿੰਥਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਸਾਡੀ ਲੋਈ, ਸਾਡੀ ਖਿੰਥਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੋਦੜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਧਨਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ 9 ਟੰਕਾ ਧਨਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਹੰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ, ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਧਨਸ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਾਓ, ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੋਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
बाहर खुले जाके उसे कमान नाल तीर चलाए, हाथी तो थले उतर के थोड़ी सैर की, फिर कहते चलिए भाई साहब वापस। कहते महाराज जिवें आप जी का हुक्म। महाराज कहते ओहो पौड़ी तो आप भुल ही आए, हाथी ते चढ़न वास्ते पौड़ी चाहिदी है, पौड़ी ते आप भुल ही आए, हुण की करिए। भाई साहब भाई राम कोयर जी चंगे भारे सन, निग्गर शरीर वाले, भारा शरीर सी। कहन लगे महाराज तुसी मेरे मोढे ते हथ रख के उत्ते चढ़ जाओ। ये सोचा भी सतगुरु ते हौले ही ने ते उपर चढ़ जाएंगे 1 मिनट विच। ते पातशाह जी ने आख्या ठीक है। माड़ा जिहा मोढे ते भार पा के उपर हाथी नूं हथ पाया ना, जदों त्रिलोकी दा भार भाई साहब दे उत्ते पाता, भाई राम कोयर जी नूं इंज लगे भी हुण धरती थल्लेओं हिल जा रही, मैं हुण धरती 'च समा जावांगा। कहन लगे सच्चे पातशाह छेती चढ़ो। महाराज कहते कोई नहीं, साडा तो भार ही कोई नहीं। महाराज तुहाडी अगाध बोध कथा है, प्रभ की अगम अगाध कथा कोई नहीं कह सकता। सतगुरु पातशाह जी नूं साध संगत जी कोई तोल नहीं सकता। महापुरुषां दी खेड़ नियारी है, जिहड़े आत्म मंडल चले गए ने, परमेश्वर नाल एक मिक हो गए ने, वो सारी त्रिलोकी नालों भारे ने। उन्हां दी कंबली हाथी ते रखी, हाथी दीयां चीकां निकल गईयां। कहन लगे साडा ते साडी ते कंबली नहीं तुहाडा कट्टा चुक सकिया, ये हाथी सानू की चुकेगा, चलो असीं आपे आवांगे। सेवक दे मोढियां ते बैठ के हाथी दे पहुंचण नालों पहलां लाहौर पहुंच गए। अजे उन्होंने आउणा सी हाथी वालियां ने, वो पहला ही लाहौर पहुंच गए। बादशाह नूं खबर की भी बाबा जी आ गए ने। बादशाह ने बड़े सन्मान दे नाल अपने दरबार विच बाबा जी दा आसन लवाया। सेवक दे मोढियां दे चढ़े चढ़े ही उत्थे पहुंचे। इतिहास में जिक्र आउंदा है कि उस वेले महापुरुषां दे शरीर दी परालबत बुखार चढ़िया होया सी, तैया ताप जिन्हों आपां कहने आ, वो बुखार चढ़िया होया सी, ताप चढ़िया होया सी। सोचा भी बादशाह नाल वचन विलास करने हैं, प्रश्न उत्तर करने हैं। जदों बादशाह नाल सवाल जवाब करने हैं, बुखार शरीर नूं कष्ट देवेगा, खेचल देवेगा। अपनी कला दे नाल ही अपने उत्तों खिंथा जिहड़ी गोदड़ी सी उतार के रख दिती। बादशाह नाल वचन विलास करन लग पे। जदों बादशाह दी नज़र पई उस खिंथा ते, तां वो की देखदा भी वो कदी कंबदी है, कदी इकट्ठी हो जाती है, कदी ऐदां पसर जाती है, फिर कंबण लग जाती है, फिर सुंगड़ जाती है, फिर पसर जाती है। बादशाह कहता एक कपड़ा, एक लोई, एक खिंथा, एक चादर इदां किवें हिल सकती है। उन्हें बाबा जी नूं पुछया, कहन लगा महापुरुष उहदे विच की छड्ड आए हो? बाबा जी कहंदे तू ना वेख जो मर्जी छड्ड आए, तू साडे नाल गलबात कर, जिहड़ा तेरे मन दा सवाल है वो पुछ, असीं थोड़े वचन करके जाना। नहीं महाराज पहला ये सवाल हल करो कि ये की है। बाबा जी कहते जो भी है तू की लैना, रहन दे। कहता ना महाराज ये तो मेरी जिग्यासा बन गई, मैं तो जानना चाहना ये की चीज है। जदों तीजी बार आख्या बाबा जी कहते आप ही दस दे तू कौन है। उसी तैया ताप आके बादशाह नूं चढ़ गया। तखत ते बैठे दी अखां चों सेक निकलण लग पिया, दंद वजन लग पे, हथ पैर कंबण लग पे, बुखार दे नाल उत्थे ही ढेरी हो गया। कहता बाबा जी छुड़ाओ मैनू, 10 मिनट नज़ारा ले लै, तां 1.5 घंटे का हुंदा इहदा काम। कहता ना महाराज इन्ने च तां मेरा काम कर देगा। बाबा जी कहते तेनू आख्या सी ना वेख। सो साध संगत जी जदों बुखार बाबा जी ने इशारा किया, वापस गोदड़ी में चला गया। बादशाह नूं सुरत आई, होश आई। कहन लगा महापुरुषो मेरे मन का एक शंका होर बन गया, होर एक जिग्यासा हुई है, मैनू समझ नहीं आई
ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਈਆ ਤਾਪ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੇਚਲ ਆਈ, ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਏ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ, ਲੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੰਕਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਸੰਚਿਤ, ਕਿਰੇਮਾਨ ਤੇ ਪਰਾਲਬਧ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅਜੇ ਜਮਾ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸੰਚਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਰੇਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਉਹ ਭੋਗਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੁਲ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੋਗੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰਮ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਮ ਖਾਲੀ। ਪਰਾਲਬਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਭੋਗਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਣਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਣਾ। ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲਬਧ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਹੰਢਾਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਖਿੰਤਾ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਖਿੰਤਾ 'ਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਖਿੰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲਬਧ ਕਿਉਂ ਭੋਗਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ
ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ, ਤੱਤਾ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ 527 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤਤ ਬੇਤੇ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਦਵੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਪਲ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਅਲਮਸਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਬੇਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਚ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ, ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੋਇੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। 7 ਵਜਨ ਜੀ, 7 ਵਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਚੀ ਕੋਲੋਂ 2 ਜੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਏ, 2.5 ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਰਾ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਜੁੱਤੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਗੁਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸੁੱਟ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁੱਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2.5-3 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੁੱਟ ਸਵਾ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 2.5 ਫੁੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਡਾ ਪੈਰ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਜੁੱਤੀ, ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੁੰਮਦਾ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਕੀ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਚਲਤੇ ਕੇ ਪਾਛੇ ਚਲਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਨਾ ਸੰਭਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਾਕੀ ਮੂੜਤਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੂੜਤਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ। 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਦੂਜਾ ਜੋੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਡਾਂਗ ਤੇ ਟੰਗ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਜੋੜਾ ਟੰਗਿਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗਵਾਚੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਜੋੜੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ ਜੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਿਲਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ। ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਰੀਝ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿਓ ਜਿਨ ਕੋ ਤਿਨ ਮੰਗਣ ਕੋ ਨਾ ਕਹੂੰ ਮਨ ਕੀਨੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੀਝ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹਰ ਹਕੀਮ ਤੋਂ, ਵੈਦ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਹਕੀਮ ਤੋਂ 1 ਟਕਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀਮ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, 1 ਟਕਾ ਹਰ ਹਕੀਮ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਮੁਨੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਢਿੱਡ ਦੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਵੈਣ ਖਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਬੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਨੀਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਫਸੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਰਵਾਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਣੀ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ 5-6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਹੋ, ਆਹ ਪੱਖੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਦਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੱਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਖਾ ਲੈ। ਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਬਟੂਏ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਾਤਾ ਜੇ, ਇਹ ਰਾਏ ਬਰਾਏ ਘੇਰ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੱਸ ਬੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੇ। ਸੁਥਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾ, ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਵੈਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੈਂ ਪਲਟਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ, 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ। 5 ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾਈਏ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੇਰਾ ਦਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਗਏ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਏਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾੜਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬਨਖੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 100 ਸਾਲ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਪ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੱਖਰ ਸਾਧੂ ਬੇਲਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 125 ਸਾਲ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਿਗਜ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ
कि आपां सारे कल्ले सिख नहीं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज तां जिन्ना भी प्राणी मात्र है, मनुख ही नहीं पशु पंछी नूं भी अपना भरा कहंदे आ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक पिता एकस के हम बारिक। सारी सृष्टि असी गुरु नानक सच्चे पातशाह दे झंडे थले, क्योंकि गुरु ने कल्ले मनुख नहीं तारे, पशु परेत मुगध को उतारे, पाहन पार उतारे। मेरे सतगुरु पातशाह दे आपां जिन्ने भी इंसानी जामे विच आ, वो भी आपां गुरु दा बचन समझिए। जिहड़े गुरु नानक पंथी आ, जिन्हां दा गुरु नानक सच्चे पातशाह ते पूर्ण भरोसा विश्वास है, असी गुरु दे मिशन नूं समझिए, एक दूजी नूं गुलवकड़ियां पाईए। नफरत जिहड़ी साडे अंदर आई हुई है, ये फलानी संप्रदा दा जां ये फलाने पंथ दा, ये अपने विचों कढीए। क्योंकि सतगुरु दे घर विच इक्को ही है, ते उस एक नूं समझ लो, साडी सारी दुनिया विच जय जयकार। महाराज ने किरपा कीती है, पंजाब ने हरियाणे ने सारिया किसानां ने एका कीता। भावें किन्नियां दिक्कतां आईयां ने, साल डेढ़ साल हो गया, बेअंत जानां भी गईयां ने, पर महाराज दी किरपा मोर्चा फतेह होया। गुरु किरपा करे रहिंदे भी जिहड़े कागजी कार्रवाइयां ने वो भी पूरियां हो जाण, ते सारा संसार सुखी बसै मोरो परिवारा। ये गुरु कलगीधर दा परिवार है, सारी दुनिया सारा पंथ, आपां सारे सुखी वसीए, ये कामना करिए। महापुरुष इत्थे इसे तरह ही लागते दीवान रहे, ते गावते सुजान रहे, झूलते निशान रहे पंथ महाराज के। महाराज किरपा करन। अज सवेरे बाबा जी ये भी बचन कर रहे सी महापुरुषों भी इत्थे विद्या दा भी, गुरबाणी दी विद्या, कथा कीर्तन दी राग विद्या, ये भी इस इलाके विच वंडीए। क्यों? जिहड़े कौम दे कोल साध संगत जी चंगे कथावाचक, चंगे प्रचारक, चंगे रागी, चंगे ढाडी भावना वाले, विद्या वाले ना होण, उन्हां दा भी पतन हो जांदा। सानू इस पासे ध्यान देना चाहिए। अपने ग्रंथी सिंहां दा मान सन्मान, रागी सिंहां दा, ढाडी सिंहां दा, कथावाचकां दा, प्रचारकां दा, ते उन्हां नूं सहयोग। क्योंकि जिन्नी माया वध रही है ना, हुण बहुत देखण च आ रहा भी कई पिंडां 'च ग्रंथी सिंह नहीं लभ रहे। घट गया कुछ वरतारा। उहदा कारण की है भी असी ग्रंथी सिंह भी अपने बच्चों नूं ग्रंथी सिंह बनाउण तो हुण गुरेज करन लग पे। ताड़ी दोवां हत्थां नाल वजदी है। इहदे च प्रबंधकां दा सहयोग भी चाहिदा ते ग्रंथी सिंहां दा भी सहयोग चाहिदा, ते हर एक जिहड़ी भी पंथ नूं लोड़ है ना, उस लोड़ उत्ते सानू विचार करनी चाहिए। किहड़ी चीज़ की लोड़ पैनी है, की चाहिदा, जो चाहिदा उहदा बंदोबस्त होना चाहिए। सो महाराज साहब किरपा करन। बड़े बड़े महान विद्वानां ने आप जी के दर्शन करने। सत्कारयोग ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले, वो भी स्टेज ते सुभाईमान हैं। बाबा जी ने भी बचन करने। शास्त्री जी ने भी, मैं तो 5-7 मिनट ही हाज़री लानी चाहता सी, पर बाबा जी ने प्यार दे विच हुक्म लाया ते संगतां दे नाल कुछ विचार साझे कीते। जे कोई गुरु की गल चंगी लगी ग्रहण कर लेना, जे कोई दास दी भुल होए ते खिमा कर देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहिब ज्ञानी शेर सिंह जी अंबाला। ज्ञानी जी जदों इस तरह सतगुरु जी के पावन इतिहास नूं, बाणी नूं बोलते हैं तो इउं प्रतीत हुंदा है कि जिवें इतिहास का एक ग्रंथ खुल गया हो। वो तुरदे फिरदे इतिहासिक ग्रंथ हैं, गुरबाणी दे ज्ञाता हैं ते महापुरखां नाल दिली स्नेह रखते हैं। कल तो ही वो आप संगत के दर्शन दीदारे कर रहे। मानयोग सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विच महापुरुषों वालों अति सत्कारयोग ज्ञानी शेर सिंह जी होरां दा सन्मान किया जाएगा। नाल हन सत्कारयोग संत दर्शन सिंह जी शास्त्री, अति सत्कारयोग संत हरि सिंह जी रंधावा। बोले सो निहाल।